Welcome to my YouTube channel. Subject is Dock Harbor and Airport Engineering. Today topic is Harbor Planning. Topic covered. First one is meaning of harbor and port. Second one is harbor component. Third one is characteristics of good harbor. Fourth one is classification of harbor. Fifth one is site selection for harbor. So basic we are discussing the meaning of harbor and port. So first one is harbor. Harbor is the partially enclosed water area which provides safe and suitable accommodation for vessels seeking refugee supplies, refueling, repair or meeting and unloading cargo. હાર્બર મીન્સ એક એવો એરિયા છે કે જે એરિયાની અંદર આપણે સેફ અને સિચ્યુએબલ અકોમોડેશન એટલે કે આવવા અને જવા માટે કોઈ પણ વિસલ જે છે એ આવવા અને જવા માટે કે જ્યાંથી આપણે સપ્લાય કરીએ છીએ ત્યાં આગળ એને રિપેર કરીએ છીએ, મેન્ટેનન્સ હોય, કોઈ પણ વસ્તુ જે છે એને લોડિંગ કરીએ છીએ અને અનલોડિંગ કરીએ છીએ. કાર્ગો મીન્સ કે કોઈ પણ વસ્તુ જે છે કન્ટેનર જે છે એના માટે થઈને આપણે હાર્બરનો યુઝ કરીએ છીએ. સેકન્ડ મિનિંગ that is port. A port is a harbor where marine terminal facilities are provided. This facility consists of pier or wharves at which ships berth while reading or adding cargo, transit shed and other storage area where ship may be discharged incoming cargo, and warehouses where goods may be stored for longer periods while awaiting distribution or selling. પોર્ટ એટલે કે એ જે છે હાર્બરની અંદર આપણે ઇન્ક્લુડ કરીએ છીએ કે જ્યાં આગળ ડિફરન્ટ ફેસિલિટી લાઈક મરીન ફેસિલિટી આપણને પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. એ ફેસિલિટી કયા ટાઈપની કન્ઝિસ્ટ કરે છે કે જ્યાં આગળ પિયર્સ હોય, વેર્સ હોય કે જ્યાં આગળથી શિપ જે બર્થ થયો હોય ત્યાંથી લોડિંગ અને અનલોડિંગ કાર્ગોની જે છે એ ઇઝીલી કરવામાં આવે. ટ્રાન્ઝિટ શેડ છે આખો પ્રિપેર કરેલો હોય અને એની અંદર જે છે એ બીજી સ્ટોરેજ એરિયા કે જ્યાં આગળ શિપ જે છે એ ડિસ્ચાર્જ થતી હોય એનો સ્ટોરેજ એરિયા છે જે આખો ડિફાઇન કરેલો હોય. કોઈ પણ કાર્ગો જે છે એ આવે છે અથવા તો ત્યાંથી જાય છે આખું એનું વેરહાઉસીસ જે છે એ ડિફાઇન કરેલું છે કે જ્યાં આગળ જે આપણા કાર્ગો જે છે એ સેફ કન્ડિશનમાં હોય છે. એ બધી જ કન્ડિશન જે છે એ ફૂલફિલ થાય તો એ આખો એરિયા જે છે એને આપણે પોર્ટ કહીએ છીએ. The port is usually served by a good communication system to consist of railroad, highway or inland waterways connection, so that the area influence of port extended for a considerable distance beyond the harbor. આખો જે એરિયા જે છે એનો ડિફરન્ટ ટાઈપ્સના કોમ્યુનિકેશન સિસ્ટમ જે છે રાઇટ નાઉ અવેલેબલ છે. એની અંદર રેલ રોડ, હાઈવે અથવા તો વોટરવે કનેક્શન બધા જ કનેક્શનની અંદર જે છે આપણે હાર્બરનો આપણે યુઝ કરીએ છીએ. પોર્ટ જે છે આખું ડિઝાઇન કરીએ છીએ કે જેની અંદર આવે ડિફરન્ટ ફેસિલિટી આપણને જે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. A port is a place which regularly provides accommodation for the transfer of cargo and passenger to the form of ships. It can be considered have three parts, that is a harbor which provided sufficient channel and adequate shelters. Uh, it has a waterfront facility such as pier, wharves, warehouses, fuels and ship suppliers facilities for handling cargo and passenger. ડિફરન્ટ જે છે એની કન્ડિશન જે છે એ આપેલી છે આપણને. It has floating equipment in the harbor tags for towing ships to and from the berth, floating cranes and handling cargo and firefighting boats. ડિફરન્ટ કન્ડિશન જે છે આપણને આપેલી છે. મેઇનલી પોર્ટ એ આપણે ડિસ્કસ કરીએ તો એની અંદર કયા કયા જે પોઈન્ટ્સ જે છે આપણે ઇન્ક્લુડ કરીએ તો ફર્સ્ટ વન છે પોર્ટની અંદર આપણે હાર્બર પ્લસ સ્ટોરેજ ફેસિલિટી આપેલી હોય.
પ્લસ કોમ્યુનિકેશન ફેસિલિટી આપેલી હોય પ્લસ અધર ટર્મિનલ ફેસિલિટી જે આપણને આપેલી હોય છે, એ બધી જ વસ્તુની કન્ક્લુડ કરીએ તો આપણે જે છે આખું પોર્ટ જે છે એ ડિઝાઇન કર્યું એ આપણે કહી શકીએ. Second one is harbor component. There are various types of harbor components that is shown in figure. In list that first one is entrance channel, second one is breakwater, third one is turning basin, fourth one is shelter basin, fifth one is pier, sixth one is wharves, seventh one is quay, eighth one is dry dock, ninth one is wet dock, 10th one is jetty. In figure we are showing that all the components that is given in single harbor, that is given in a single harbor. First one is entrance channel. Entrance channel that means કે જે કોઈ પણ એરિયા આપણે આખો હાર્બર ડિઝાઇન કરીએ છીએ એની અંદર એન્ટ્રન્સ ચેનલ એનો જે એપ્રોચ જે જગ્યાએથી થતો હોય, કોઈ પણ શિપ આવે છે તો એનો એપ્રોચ જે જગ્યાએથી થતો હોય એ એપ્રોચ માટે જે એરિયા ડિઝાઇન કરવામાં આવે છે એને એન્ટ્રન્સ ચેનલ ઓર એપ્રોચ ચેનલ તરીકે એને આપણે ઓળખીએ છીએ. This is the water area through which the ship enter to the harbor, and the sufficient depth of water must be maintained in the entrance channel by situable dredging operation. કોઈ પણ આપણે હાર્બર આખું ડિઝાઇન કરીએ છીએ તો એની અંદર ડ્રેજિંગ પ્રોસેસ આપણે કન્ટિન્યુઅસ કરવી પડે. કોઈ પણ શિપ ઇઝીલી આઉટસાઇડથી આપણા હાર્બરની અંદર ઇનસાઇડ કોઈ પણ એન્ટ્રન્સ માટે ઇઝીલી ઇન અને આઉટ બંને ઓપરેશન સક્સેસફુલ થાય એના માટેથી આપણે ડ્રેજિંગ ઓપરેશન છે એ કન્ટિન્યુઅસ કરવું પડે. જો ત્યાં આગળ સોઇલ કન્ટિન્યુઅસ આવી જતી હોય તો ડ્રેજિંગ છે એ કરવું પડે છે. In most of the commercial harbor, a minimum depth of it at least 10 meter it is necessary. The entrance channel should have sufficient width, that is 100 meter for small harbor and 100 to 160 for medium harbor and 160 to 260 for big harbor. ડિફરન્ટ આપણને એના સ્ટેજીસ આપેલા છે કે એની ડેપ્થ એટલીસ્ટ કેટલી રાખવાની, કોઈ પણ તો એ મિનિમમ કોઈ 10 મીટર આપે છે એટલીસ્ટ. અને એન્ટ્રન્સ ચેનલ કે જે શિપ આપણા કોઈ પણ હાર્બર અથવા આપણા પોર્ટ જે આખું ડિઝાઇન કર્યું છે ત્યાં આગળ શિપ આવવાની છે તો એની અંદર આપણે કોઈ પણ નાનું હાર્બર હોય, સ્મોલ હાર્બર, તો 100 મીટર, મીડિયમ હોય તો 100 to 160 મીટર, અને કોઈ પણ હેવી હાર્બર આપણે ડિઝાઇન કરીએ છીએ, કોઈ બિગ હાર્બર મોટું હાર્બર છે તો ત્યાં આગળ આપણે 160 થી 260 160 to 260 મીટર જે છે આપણે એનું એન્ટ્રન્સ જે છે એ ડિઝાઇન કરીએ છીએ. સેકન્ડ વન that is breakwater. A protective barrier or wall is constructed from shore towards the sea to enclose the harbor and to keep a harbor water undisturbed. It is known as breakwater. જે રાઉન્ડ સરફેસની અંદર આપેલું છે 1/2 સર્કલની અંદર એ જે છે આપણે બ્રેક વોટરથી જે ડિઝાઇન કરેલું છે. એ જે આઉટર સાઈડના જે વોટરના વેવફોર્મ્સ જે ઇનસાઇડ આપણા હાર્બરની અંદર આવે છે એને પ્રોટેક્ટ કરવા માટે, કે જેથી કરી આપણે કોઈ શિપ જે છે આપણા હાર્બર નિયર અબાઉટ હાર્બર હોય તો એ હાર્બરને જે છે એ આપણા શિપને એના વેવફોર્મથી ડિસ્ટર્બન્સ ક્રિએટ ન કરે એટલા માટેથી બ્રેક વોટર જે છે આપણે ડિઝાઇન કરીએ છીએ. Third point is turning basin. The water area which is required for maneuvering the ship after they enter the harbor for going to or leaving the berth is called turning basin. The basin should be large enough to permit free turning. જે એન્ટ્રન્સ ચેનલમાંથી આપણે એન્ટર કરીએ છીએ, બ્રેક વોટર સરાઉન્ડિંગ જે છે આપણે ડિઝાઇન કરીએ છીએ, જ્યારે એન્ટ્રન્સ ચેનલમાંથી કોઈ પણ શિપ જ્યારે આપણા હાર્બરના એરિયામાં આવે છે ત્યાં નિયર અબાઉટ જે છે એ ટર્નિંગ બેઝિન ડિઝાઇન કરવામાં આવે છે. ફિગરમાં આપણને દેખાય છે. તો એ ટર્નિંગ બેઝિનથી શું થાય છે કે કોઈ પણ જે શિપ આપણા હાર્બરની અંદર આવે છે તો એને ઇઝીલી જે છે એન્ટર થવા માટે ઇન્ડિકેશન આપે છે, અને ઇઝીલી કોઈ પણ શિપ જે છે એ જ્યારે એન્ટ્રન્સના પાથ થ્રુ જ્યારે બહાર જાય છે ત્યારે એને લીવ કરવા માટે ઇઝીલી એને ટર્ન કરવા માટે ટર્નિંગ બેઝિન જે છે એના વેવફોર્મ
જે છે એ ટર્ન કરે છે, એટલા માટે તે ટર્નિંગ બેઝિન ડિઝાઇન કરવામાં આવે છે. Fourth point is sheltered basin. The area protected by shore and breakwater is called sheltered basin. જે બ્રેકવોટરથી ડિઝાઇન કરેલો છે એરિયા, સરાઉન્ડિંગ 1/2 સર્કલની અંદર ક્રિએટ કર્યો છે એ એરિયા, પ્લસ કે જે કંઈ આપણે આખો શોર ક્રિએટ કર્યો છે એ શોરને અને બ્રેકવોટર એ બંનેની વચ્ચેનો જે એરિયા કે જ્યાં આગળ વોટર અવેલેબલ છે એ જે આખો એરિયા છે એને શેલ્ટર્ડ બેઝિન છે એ આપણે ઇન્ડિકેટ કરીએ છીએ. Next point is pier. There are solid platform which project into the water. Berthing of ship is possible on both sides. A pier is sometimes referred to a mole. જે કોઈ પણ શિપ એન્ટ્રન્સ થાય છે તો એક શિપ અને બીજા શિપ વચ્ચે કોઈ પણ એક્સિડન્ટ કે બીજા કંઈ પ્રોબ્લેમ ન થાય એટલા માટે થઈ નિયર અબાઉટ જે આપણું ટર્મિનલ બિલ્ડિંગ છે ત્યાં આગળ આપણે પિયર કન્સ્ટ્રક્ટ કરીએ છીએ. અને પિયરને એટલા માટે કન્સ્ટ્રક્ટ કરીએ છીએ કે કોઈ પણ બે શિપની વચ્ચે ડિસ્ટન્સ જે છે આપણે ડિઝાઇન કરેલું ડિસ્ટન્સ જે છે એ મેન્ટેન રહે. અધરવાઇઝ જો ઓપન સ્પેસ હોય તો વેવ ફોર્મને લીધે જે છે એ શિપ જે છે એ વેવની અંદર જે ફોરવર્ડ ડાયરેક્શન અથવા બેકવર્ડ ડાયરેક્શનમાં મૂવમેન્ટ કરે, જેથી એક્સિડન્ટના ચાન્સીસ વધારે રહે અથવા ક્રશિંગના ચાન્સીસ જે છે એ વધારે રહે. એટલા માટે તે બંને શિપની વચ્ચે આપણે પિયર જે છે એ રહે એ રીતે આપણે ડિઝાઇન કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે વાફ. ધીસ ઇઝ ધ ડોકિંગ પ્લેટફોર્મ constructed parallel to the shoreline providing berthing facility on one side only. This is unusual and open type of structure. વાફ જે છે એ આપણે નિયર અબાઉટ બર્થ એરિયા કે જ્યાં આગળ આપણું હાર્બરનું એન્ટ્રન્સ જે છે, હાર્બર આખો જે આપણો એરિયા છે ત્યાં આગળ વાફ જે છે ઓપન સ્પેસ એરિયા જે છે આપણે કન્સ્ટ્રક્ટ કરીએ છીએ એ વન સાઈડ હોય છે કે ત્યાં આગળથી કોઈ પણ શોર લાઇન આપણે પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ કે ત્યાં આગળથી બર્થિંગ ફેસિલિટી કે કોઈ પણ આપણે ફર્સ્ટ ટાઈમ કોઈ લોડિંગ અનલોડિંગ કરતા હોય કોઈ વસ્તુનું તો એ ત્યાં આગળ ઓનલી વન ડાયરેક્શનમાં જ તે થાય છે. ત્યાં આગળથી કદાચ લોડિંગ થતું હોય તો લોડિંગ થાય અને અનલોડિંગ થતું હોય તો અનલોડિંગ થાય. ધીસ ઇઝ વન સાઇડ ઓનલી, વન સાઇડ પ્લેટફોર્મ. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ ક્યુઈ. ધીસ ઇઝ ઓલ્સો ડોક પેરેલલ ટુ ધ શોર. This is a solid type of structure providing berthing on one side and retaining the earth on the other side. સેમ આની અંદર બર્થિંગ જે છે એ વન સાઈડ છે, બટ એની અધર સાઈડમાં જે છે એ આપણે એને રિટેન કરીએ છીએ અર્થ સાઈડની અંદર. એક સાઈડ જે છે આપણે એને જે આપણું ટોટલ શોર એરિયા જે છે એને એક સાઈડ જે છે આપણે અટેચ કરેલું છે. અને ક્યુ અને વાફ એ બંનેની જો ફિગરમાં ડિફરન્સ જોશો તો વાફ જે છે એ જે આપણા શોર જે છે એને કનેક્ટેડ નથી, એ ઓપન સ્પેસ એરિયા છે, અને ક્યુ જે છે એ ક્લોઝ સ્પેસ એરિયા છે, આપણા શોરની કનેક્ટેડ છે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ ડ્રાય ડોક. A dry dock is a chamber having wall, floor and a gate. They are primarily provided for maintenance, repair and construction of ship. ડ્રાય ડોક ફિગરની અંદર છે 1/2 સર્કલ જે છે આપણું બ્લેક વોટર લાઇન જે ક્રિએટ કરેલી છે એમાં લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં બોટમની અંદર ડ્રાય ડોક એરિયા જે છે આપણો ડિઝાઇન કરેલો છે. એ એરિયા એટલા માટે ડિઝાઇન કરેલો છે કે જ્યાં આગળ આપણે કોઈ પણ શિપનો રિપેર કરવો હોય, મેન્ટેનન્સ કરવું હોય અથવા તો કોઈ કન્સ્ટ્રક્શન એટલે કે પ્રિપેર કરવી હોય, કોઈ શિપ જે છે એ બનાવવી હોય તો એના માટે થઈ ડ્રાય ડોક જે છે એ પ્રિપેર કરવામાં આવે છે. એનું એન્ટ્રન્સ જે છે એ આપણા નિયર અબાઉટ જે કાંઈ બ્રેક વોટર જે છે એના કોઈ કોર્નરની અંદર અને જે આપણો હાર્બરનો પાર્ટ્સ જે છે એ હાર્બરના પાર્ટ્સની અંદર જે છે આપણે એનું એન્ટ્રન્સ જે છે એ પ્રોવાઈડ કરેલું છે. નેક્સ્ટ વન ઇઝ વેટ ડોક. When there are a variation in tidal level, an enclosed basin is provided when where there is a number of ship can be berthed. This basin has an entrance within the controlled by the lock gate. The water inside and the basin can be maintained independent of the outside water level fluctuation. વેટ ડોકની અંદર જે છે ડિફરન્ટ વોટરના લેવલ, જો ટીડલ લેવલ જે છે પ્લસ અથવા માઇનસ, ઇટ મીન્સ કે અપર સાઈડ જતું હોય અથવા લોઅર સાઈડ જતું હોય તો એની અંદર વેટ ડોકની અંદર જે છે એને કલેક્ટ કરવામાં આવે છે કોઈ પણ જે શિપ
આપણા હાર્બરની અંદર આવેલી છે, તો એની અંદર કલેક્ટ કરવામાં આવે છે અને એનો જે એન્ટ્રન્સનો એરિયા વાફની નિયર અબાઉટ જે વેટ ડોક જે છે એ ક્રિએટ કરેલું છે, તો એનો એન્ટ્રન્સ એરિયા જે છે એ બંધ કરી દેવામાં આવે છે કે જેથી એનો વોટરના જે ટીડલ લેવલ છે એના વેવ ફોર્મ એ અપર ડાયરેક્શનમાં ઓર લોઅર ડાયરેક્શનમાં હોય તો આપણે એને પ્રોપરલી મેન્ટેનન્સ ન કરી શકીએ કોઈ પણ શિપને, તો એટલા માટે તે વેટ ડોક જે છે એ ક્રિએટ કરવામાં આવે છે. લાસ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ જેટી. Jetty, that is a solid platform constructed perpendicular to the shoreline or breakwater. It is known as jetty. જનરલી જેટી વર્ડથી આપણે અવેર છીએ, તો જેટી જે છે એ આપણા કન્સ્ટ્રક્ટેડ કઈ જગ્યાએ કરવામાં આવે છે, તો કે જે આપણી શોર લાઇન જે છે એને પરપેન્ડિક્યુલર અથવા તો બ્રેક લાઇન જે છે એ બ્રેક વોટરને પરપેન્ડિક્યુલર જે કન્સ્ટ્રક્ટ કરવામાં આવે એને આપણે જે છે એ જેટી કહીએ છીએ. ઇન શોર્ટ, જેટી જે છે એ આપણે જે શોર લાઇન જે છે આપણું હાર્બર જે છે ત્યાંથી જે શિપ સુધીનો પહોંચવાનો જે પાથ જે છે એને આપણે જેટી કહીએ છીએ, જ્યાં આગળથી આપણે લોડિંગ અને અનલોડિંગ જે છે એ આપણા ટર્મિનલ બિલ્ડિંગ સુધી આપણે ઇઝીલી કરી શકીએ છીએ. Next one is characteristics of good harbor. There are various characteristics that is shown in slide. That is, it should be connected by a roadway and railway for speedy transportation of goods and harbor with the help of harbor. The land surrounding the harbor should be fertile and densely populated. Next one is ship channels, natural or artificial, must have sufficient depth for the draft or vessels. Next one is land masses or breakwater must be provided to protect against the destructive wave action. The bottom should be furnished secure and anchor to hold ship against the force of high winds. The harbor entrance should be so wide so that the permit ready passage to for shipping and narrow as to restrict the transmission of wave energy in time of storm. There should be a sufficient number of queue, piers, wharf, etc. for loading and unloading of cargo. There should be enough transit shed for the storage of cargo. There should be facility like fuel, repair, maintenance, etc. for vessel. The harbor area should be sufficient large. There should be enough cold storage in case of fishing harbor. બેઝિક રિક્વાયરમેન્ટ ઓર કેરેક્ટરિસ્ટિક્સના લિસ્ટ ઓફ પોઈન્ટ્સ છે એ આપેલા છે. જે ગુડ હાર્બર આપણે પ્રિપેર કરીએ છીએ તો એ હાર્બરની અંદર બેઝિક ફેસિલિટી કયા કયા ટાઈપની આપણે પ્રોવાઈડ કરવી જોઈએ. એની અંદર હાર્બરની અંદર કનેક્ટેડ રોડ, રેલવે કનેક્ટેડ હોવા જોઈએ, જેથી કરી જે હાર્બરની અંદર લોડિંગ અનલોડિંગ થયું છે તો એને સ્પીડી ટ્રાન્સપોર્ટેશનમાં આપણે કન્વર્ટ કરી શકીએ છીએ. લેન્ડ જે છે એ સરાઉન્ડિંગ હોવી જોઈએ, નિયર અબાઉટ હાર્બર હોવી જોઈએ કે જેથી ઇઝીલી આપણે ટ્રાન્સપોર્ટેશન ફેસિલિટી રાખી શકીએ. જો જેટી આપેલી હોય તો જેટીની અંદર ડિઝાઇન કરેલો લોડ જે છે એ જ આપણે એને ટ્રાન્સપોર્ટ કરી શકીએ છીએ, લોડ એને આપી શકીએ છીએ. એના કરતાં વધારે જો લોડ આપેલો હોય તો આપણે ઇઝીલી જે છે એને ટ્રાન્સપોર્ટ નથી કરી શકતા. ડિફરન્ટ શિપની જે ચેનલ છે એ નેચરલ હોવી જોઈએ અથવા આર્ટિફિશિયલ હોવી જોઈએ કે જેથી કરી આપણે સફિશિયન્ટ ડેપ્થ સુધી એને આપણે ડિઝાઇન કરી શકીએ. જુદી જુદી જે કાંઈ એની ટ્રાન્ઝિટ એના શેડ જે છે એ જુદા જુદા હોવા જોઈએ સ્ટોરેજ કરવા માટે. જે આપણા કાર્ગો આવેલા છે શિપની અંદર એના માટે જુદા જુદા ટ્રાન્ઝિટ શેડ જે છે આપણે પ્રિપેર કરવાના છે. બધી જ ફેસિલિટી સપોઝ કે આગળ આપણે જે વાત કરી કે ડ્રાય ડોક અને વેટ ડોક એના કમ્પોનન્ટમાં એ શા માટે પ્રિપેર કરવામાં આવે છે કે એની કોઈ પણ ફ્યુલને આપણે રિફિલ કરવું હોય, એને કોઈ પણ આપણી જે શિપ આવેલી છે એને રિપેર કરવી હોય, મેન્ટેનન્સ કરવી હોય, એટલા માટે થઈ આપણે એનો યુઝ કરીએ છીએ ડ્રાય ડોક અને વેટ ડોકનો. એટલે ગુડ હાર્બર આપણે પ્રિપેર કરીએ છીએ એમાં લિસ્ટ ઓફ પોઈન્ટ્સ જે છે આપણને આપેલા છે. એના હેલ્પથી આપણે હાર્બર જે છે એ ઇઝી અને સ્મૂથ જે આપણે પ્રિપેર કરી શકીએ છીએ.
Next one is classification of harbor. Harbor is a partially enclosed a water area which provides safe and suitable accommodation for vessel seeking refuge, supplies, refueling, repairs, and loading and unloading of cargo. There is basically three types of classification. First one is classification based on protection needed. Second one is classification based on utility. Third one is classification based on location. First one is classification of harbor based on protection needed. વર્ડ્સ ઇન્ડિકેટ કે એને જે કાંઈ પણ આપણે હાર્બર ક્રિએટ કરેલા છે એ હાર્બરને આપણે પ્રોટેક્શન આપવાનું છે. જે હાર્બરની આપણે બર્થ વોટર ક્રિએટ કરેલા છે તો બર્થ વોટર એ આપણું ડેમેજ ન થાય એટલા માટે થઈ અને આપણે એને છે એ પ્રોટેક્શન આપવાનું છે. એના ત્રણ ટાઈપ છે. ફર્સ્ટ વન ઇઝ નેચરલ હાર્બર, સેકન્ડ વન ઇઝ સેમી નેચરલ હાર્બર એન્ડ થર્ડ વન ઇઝ આર્ટિફિશિયલ હાર્બર. So natural harbor that is created, words indicate that is natural harbor is one which is protected by storms and waves by the natural land contours, rocky outcrops or icelands. એની મેળે મેળે જે કાંઈ પણ હાર્બરની સરાઉન્ડિંગ જે વોલ ક્રિએટ થઈ છે એને આપણે નેચરલ હાર્બર કહીએ છીએ. કે જે આપણી બ્લેક વોટર કન્સ્ટ્રક્ટ થયેલી હોય ઓટોમેટિક નેચરલી, તે બ્લેક વોટરને પ્રોટેક્શન કરવા માટે પ્રોટેક્શન કયા કે નેચરલ ફિનોમિનાની અંદર સપોઝ કે વિન્ડ આવે છે, પછી વોટરના જે વેવફોર્મ ટેડલ જે એના લેવલ જે છે એ ડિફરન્ટ થતા હોય તો એનું આપણી જે એપ્રોચ ચેનલ જે છે એના પ્રોટેક્શન માટે થઈને પ્લસ આપણી બર્થ વોટર જે છે એ બર્થ વોટરના પ્રોટેક્શન માટે થઈ નેચરલ હાર્બર જે છે એ ઓટોમેટિક જે ક્રિએટ થાય છે એ આપણે જો ક્રિએટ થયેલો હોય તો એને મેન્ટેન કરવામાં આવે છે. Second one, semi-natural harbor. Semi-natural harbor is protected on the side by contour of land and required man-made protection only to the entrance. જે કોઈ પણ નેચરલ હાર્બર જે આપણે ક્રિએટ થયેલું છે તો નેચરલ હાર્બરમાં બ્લેક વોટર એન્ટ્રન્સ વખતે જે કોઈ પણ શિપ આવે છે, કાર્ગો આવે છે તો એ કાર્ગોના એન્ટ્રન્સ વખતે આપણે એને જે આખો કંટુર પ્રિપેર કરેલો છે તેમાં બ્લેક વોટર એટલે કે જે આપણા હાર્બરને જે પ્રોટેક્શન આપે છે બ્લેક વોટર જે છે એ આપણે મેન મેડ પ્રોટેક્શન જે છે આપણે ઓવન જે છે એ ક્રિએટ કરવાનું છે ફોર ઇઝીલી એન્ટ્રન્સ ટુ કાર્ગો ઇન અવર એરિયા. થર્ડ વન ઇઝ આર્ટિફિશિયલ હાર્બર. આર્ટિફિશિયલ હાર્બર સેમ કે જે કોઈ પણ પ્રાઇવેટ આપણે હાર્બર ક્રિએટ કરીએ છીએ એ આર્ટિફિશિયલ હાર્બર ઇઝ વન ઇઝ વિચ ઇઝ મેન મેડ ઓર પ્રોટેક્ટેડ ફ્રોમ સ્ટ્રોમ એન્ડ વેવ્સ બાય એન્જિનિયરિંગ વર્ક્સ. જે કોઈ પણ આખું પ્રાઇવેટ આપણે હાર્બર ક્રિએટ કરીએ છીએ એ પ્રાઇવેટ હાર્બરને આપણે આર્ટિફિશિયલ હાર્બર કહીએ છીએ કે એની અંદર લિસ્ટ ઓફ ફેસિલિટી જે છે એ મેક્સિમમ હોય છે બિકોઝ એનો ઇન્કમ પણ એટલી હોય છે અને એની ઉપર જે કાંઈ પણ આપણે ખર્ચો કરીએ છીએ એ ખર્ચો પણ વધારે થાય છે. એટલે એ આર્ટિફિશિયલ હાર્બર જે છે આપણને મેન્ટેનન્સ જે છે એ ઘણી વખત વધારે માગે છે, ઘણી વખત ઓછું લે છે. મેન્ટેનન્સ ડિપેન્ડ કરે છે કે હાર્બરનું જે કોઈ પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કોસ્ટ જે છે પ્રિપેર કરતી વખતે એ કયા ટાઈપનું કોસ્ટ જે હતું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કયા ટાઈપનું છે એના બેઝડ ઉપર જે છે એ આર્ટિફિશિયલ હાર્બર જે છે એ ડિફાઇન કરે છે. સેકન્ડ ક્લાસિફિકેશન ઇઝ classification based on utility, means based on use. The classification that is a commercial harbor, refugee harbor, military harbor and fishing harbor. The words indicate their own uses. First one, commercial harbor. In these types of facility for loading and unloading of cargo is available. Sometimes the facility for repair of ships are also available, so that they have ample landing space, facility for transporting cargo and sheds of storage. કોમર્શિયલ હાર્બર કે જે હાર્બરની અંદર જે કોમર્શિયલ ફેસિલિટી જે કોઈ પણ કોમર્શિયલ ટ્રાન્સપોર્ટ એપ્લિકેબલ થતા હોય તો ત્યાં આગળ કોમર્શિયલ હાર્બર જે છે ક્રિએટ કરવામાં આવે છે. સેકન્ડ વન, રેફ્યુજી હાર્બર. There are used to as a haven for ship in storm, or it may be a part of a commercial harbor. Such harbor has facility for anchorage and safe access to the harbor.
રેફ્યુજી હાર્બર કે જે કોઈ પણ જગ્યાએ અમુક હાર્બરમાં એવી સિચ્યુએશન ક્રિએટ થઈ હોય કે એની અમુક ફેસિલિટી, ફોર એક્ઝામ્પલ એન્કરેજ અને સેફ એક્સેસ, સેફલી જે છે એને કોઈ જગ્યાએ જે આપણે પહોંચાડી દઈએ છીએ એના ડેસ્ટિનેશન પોઈન્ટ ઉપર, તો એવા ટાઈપના હાર્બર છે જેને રેફ્યુજી હાર્બર કહીએ છીએ. થર્ડ third point is military harbor. Military harbor, it is the naval based for the purpose of accommodation naval ships or vessel. It is served as a supply depot. મિલિટરી હાર્બર કે એના પર્પઝ મેઇન શું છે, અકોમોડેશન નેવલ શિપ્સ જે આવેલી છે અથવા વેસલ આવેલા છે એના પર્પઝથી જે છે આખું હાર્બર ક્રિએટ કરવામાં આવે છે, એને મિલિટરી હાર્બર કહેવામાં આવે છે. ફોર્થ વન ઇઝ ફિશિંગ હાર્બર. These types of harbor having facility for departure and arrival of fishing ships. They have adequate arrangement to catch a fish, and they have also railway siding to approach side for the transporting the fish. They must have adequate number of refrigerated stores with ample storing capacity. ફિશિંગ હાર્બર વર્ડ ઇન્ડિકેટ કરે છે કે જે ફિશનું ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટ જે કંઈ કરીએ છીએ સેપરેટલી એના માટે જ હાર્બર આપણે ક્રિએટ કર્યું છે, તો એ ટાઈપના હાર્બરને છે આપણે ફિશિંગ હાર્બર જે છે એ આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરીએ છીએ. મેઇન ક્લાસિફિકેશન, that is classification based on location. First one is ocean harbor. The harbor are situable on the coast of sea or ocean. They are intended for sea going vessel. સ્પેશિયલી જે હાર્બર ક્રિએટ કરવામાં આવે છે ઓન ધ ઓશિયન, એના માટે તે અમુક સિચ્યુએશનની અંદર જે છે એનો કોસ્ટ જે છે એ વધારે હોય છે, તો એ ઓશિયન નિયર અબાઉટ ઓશિયન જે છે એ હાર્બર પ્રિપેર કરવામાં આવે તો એ હાર્બરને ઓશિયન હાર્બર જે છે એ કહીએ છીએ. The main problem in the design of harbor are the penetration of waves and in case of sandy coast the deposition of sand in the harbor. એનો જે છે મેઇન પ્રોબ્લેમ છે એનો પેનિટ્રેશન થઈ જાય છે, અને જે કોઈ પણ સોઇલ જે છે એ પેનિટ્રેટ થઈ જાય છે, બોટમની અંદર વહી જાય છે, અને એનો કોસ્ટ જે છે મેન્ટેનન્સ જે છે એ વધી જાય છે. સેકન્ડ વન ઇઝ રિવર હાર્બર. ધ river harbor or an inland harbor is located to the bank of river inside the land near about જે હાર્બર ક્રિએટ કરીએ છીએ એને રિવર હાર્બર કહેવામાં આવે છે. થર્ડ વન ઇઝ કેનાલ હાર્બર. ધ હાર્બર કેન also be located along the canal for both inland and sea going navigation. The maintenance dredging of harbor basins on a canal is generally negligible. નિયર અબાઉટ કેનાલ જે આપણે કન્સ્ટ્રક્ટ કરીએ છીએ એને કેનાલ હાર્બર કહેવામાં આવે છે, તો એનું મેન્ટેનન્સ છે, ડ્રેજિંગ જે છે એ જનરલી જે છે કેનાલની અંદર નિગ્લિજિબલ છે, બિકોઝ છે કેનાલની અંદર, કેનાલ આપણે એને જ કહીએ છીએ કે કન્ટિન્યુઅસ જો વોટર ત્યાં આગળથી પાસ થતું હોય તો એ કન્ટિન્યુઅસ પાસ થતું હોય, એટલે ડ્રેજિંગ પ્રોસેસ જે છે ત્યાં આગળ જનરલી નિગ્લિજિબલ છે. Fourth one is lake harbor. Lake harbor means these types of harbor are constructed along the shores of lake. If these lakes are larger, the conditions are similar to those in a sea or ocean, except that the tidal action does not occur. લેક હાર્બર સિમિલર જે છે સી ઓર ઓશિયન ટાઈપનું છે હાર્બર છે એ સિમિલર છે, સિવાય કે જો ટીડલ એક્શન એટલે કે જે એના વેવફોર્મ આવતો હોય વોટરના વેવફોર્મ, એ આના વેવફોર્મને આપણે નિગ્લિજિબલ ગણીએ છીએ, તો એને ઓશિયન અને સી એ ટાઈપના નિયર અબાઉટ કન્સ્ટ્રક્ટ કરવામાં આવે તો એને લેક હાર્બર જે છે આપણે કહીએ છીએ. નેક્સ્ટ વન ઇઝ સાઇટ સિલેક્શન ફોર હાર્બર. The main function of harbor is to provide a sheltered area where vessel can moor, and easy accessibility of harbor implies a wide and straight approach. There are factors should be considered while selecting site for as a harbor. That is shown that first one is availability of cheap land.
easy availability of construction material, natural protection from waves and winds, industrial development of the area, seabed, subsoil and foundation conditions, availability of electrical energy and fresh water, traffic potential of harbor, availability of harbor, availability of labor, favorable marine conditions, defense and strategical aspects. ડિફરન્ટ સાઇટ સિલેક્શન કન્ડિશન આપેલી છે હાર્બર માટે થઈને કે જે હાર્બર આપણે સિલેક્ટ કરીએ છીએ તો એના માટે જે કાંઈ નિયર અબાઉટ જે હાર્બરનો જે લેન્ડ જે છે એ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ચીપ હોવી જોઈએ, સસ્તી હોવી જોઈએ, ઇઝીલી અવેલેબલ હોવી જોઈએ. આપણા કન્સ્ટ્રક્શન મટીરિયલ, સપોઝ કન્સ્ટ્રક્શન મટીરિયલ આપણા સાઇટથી વધારે દૂર હોય તો એને ટ્રાન્સપોર્ટનો કોસ્ટ જે છે એ વધી જાય છે. તો હાર્બર પ્રિપેરેશન માટેનો કોસ્ટ પણ આપણો વધી જાય છે. નેચરલ પ્રોટેક્શન મળવું જોઈએ ફ્રોમ વેવ્સ એન્ડ વિન્ડ. ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટ થતો હોય એવો એરિયા નિયર અબાઉટ હોય તો આપણા માટે હાર્બર પ્રિપેર કરીએ તો એના માટે જે છે એ ઇઝી રહેશે. સી બેડ છે, સબસોઇલ છે, ફાઉન્ડેશન છે, ડિફરન્ટ કન્ડિશન જે છે એ આપણી સેટિસ્ફેક્શનવાળી હોવી જોઈએ, જેથી જો કોઈ પણ ક્રિટિકલ કન્ડિશન હોય તો આપણો સાઇટનો જે કોસ્ટ જે છે એ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય છે. અવેલેબિલિટી છે, ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જી છે, ફ્રેશ વોટર, એ બધી જ વસ્તુની અવેલેબિલિટી જે છે એ વધારે હોવી જોઈએ. જો એ લેસ અવેલેબલ હોય તો આપણો કન્સ્ટ્રક્શનનો કોસ્ટ જે છે એ વધી જાય છે. ટ્રાફિક પોટેન્શિયલ હાર્બરનો જે છે એ આપણે મેન્ટેન રાખવો પડે. જો ટ્રાફિક વધારે થાય તો આપણા માટે વધારે સારું છે, પણ એ ટાઈપનો વધારે ન થવો જોઈએ કે જે આપણા માટે વેસ્ટ જતો હોય, ટાઈમ વેસ્ટ જતો હોય, પ્લસ આપણને કોઈ ફાઇનાન્શિયલી પોટેન્શિયલી આપણને બેનિફિટ ન થતો હોય. અવેલેબિલિટી જે છે એ લેબરની એ વધારે હોવી જોઈએ, બિકોઝ કોઈ પણ વર્ક, આપણો સિવિલનું જે વર્ક છે, કોઈ પણ કન્સ્ટ્રક્શન વર્ક છે, હાર્બર પ્રિપેર કરવાનો કોઈ સાઇટ છે, તો બધાની અંદર જે છે એ લેબરની રિક્વાયરમેન્ટ મેક્સિમમ છે. એટલે લેબરની અવેલેબિલિટી, મેન પાવર જે છે એ મેક્સિમમ હોવો જોઈએ. ફેવરેબલ મરીન કન્ડિશન્સ, જે હાર્બર પ્રિપેર કરીએ છીએ એટલે મરીન કન્ડિશન બધી ફૂલફિલ થવી જોઈએ. અને ડિફેન્સ એન્ડ સ્ટ્રેટેજિકલ આસ્પેક્ટથી આપણે કોઈ પણ હાર્બર જે છે આપણે પ્રિપેર કરવાનો છે. થેન્ક યુ. જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો મારી યુટ્યુબ ચેનલને મૃગેશ રાઠોડ.